Reflection of the school's incredible achievements and vision. Welcome, ma'am. Good evening to one and all present here. Respected Honorable Chief Guest, Dr. Jayasiran District Collector, Sir yet to come, and our guest of honor, Mr. John Bakeselvam, DEO Private Schools, our Chairman, Sir, Mr. Devraj, and Mrs. Bhuma Devi, ma'am, our CEO, Mr. Manigandan, Sir, Director, Mr. Balamurugan, Sir, and Secretary Sabarinathan, Sir, my teachers and your students, parents, and all our well-wishers. I take great pleasure in welcoming all of you on this special occasion of 8th Annual Day celebration. I feel really honored to present the 8th Annual Report of Sri Sabari National School for the academic year 2023 to 24. First and foremost, I would like to thank God Almighty for all the blessings showered upon us. I am indeed honored to have this opportunity to present before you upper graph of our school's achievement, and I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. The annual report showcases the achievements and glories of our school undoubtedly. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them in the area of academics, sports, discipline, leadership, and more. Academics. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge and confident and given their fullest support. I wish to acknowledge the efforts and guidance of our management as their collaboration and contribution have made a difference. We are adopting various measures to achieve our goal. Extra coaching classes for board exam, regular weekly tests, and special counseling session for our children. The children benefited high quality education which has characterized by effective use of resources, high expectation and a good match of tasks to children's ability levels in all parts with the Chrysalis curriculum. Starting the sessions with circle time and show and tell activity made the kids to feel at home. New trends in academic pursuits we set. Various study plans were worked out, continuous assessment, adopting new technology methodologies, smart board teaching, motivating peer groups learning, team teaching, special incentive coaching classes for the less challenging assignment for high scorers, regular feedback to parents, counseling and concern monitoring formed an integral part of our study plan. Activity-based curriculum is being adopted by our vibrant teachers to make learning fun with entertainment. The school has a structured curriculum with much focus on the development of cognitive, social, special, physical, linguistic and creative skills. As teachers are also learners. Our teachers stay updating themselves by attending workshops and various training programs to enhance their skills. School infrastructure. The school infrastructure plays a key role and supports the teaching learning process. Library encourages curiosity, innovation and problem solving. A wide range of approximately 5,000 books, periodicals, informative magazines, maps, CDs, DVDs provided a wide range of information to our students. Students experiment and explore patterns and ideas with a collection of games, puzzles, and other teaching aids in the math lab. Science lab is stocked with the latest and required equipments to enable students grasp each and every concept thoroughly as per the latest CBSE curriculum. Computer lab enhances scientific and technological research and invention capacity of students. The lab is equipped with computers that cater to the needs of the students. The audiovisual room provides a realistic approach and enhance a deep understanding in the students of pre-primary section. A large collection of CDs and DVDs enthralls the curious mind of the tiny tots.
All the classrooms are digitally empowered to build interest in the learners. Different modes like photos, graphs, maps, illustrations, and videos along are used by teachers to deliver creative and understanding lessons. The safety and security of the student is given prime importance. Trained security staff is deployed at the school gate. Fire extinguishers and fire alarms are maintained. CCTV cameras are installed at all points and are continuously monitored. Assembly. A well-planned assembly with a theme was conducted class-wise. Every child is given the opportunity and platform to display their talent, present themselves as individuals. The assembly includes presentations, slogans, poetry, speech, songs, motivational talks, news, etc. Occasionally, renowned persons and educationalists address the students to enrich them with their knowledge, experience, and expertise. Clubs. Schools today are all about providing a holistic education that perfectly balances academic and co-curricular activity. It is one of the reasons behind the growing popularity of school clubs. It is more than just a place where students of various age groups spend time with each other, learning and honing their talents. Not all learning happenings in the classroom. In fact, many life skills are learned in school clubs. In our school, we have Echo Club, Math Club, Art and Craft Club, Cookery Club, Cambridge Club, and Dance Club. Competitive exams. Competitive exams to excel in academic field and to have the 21st century skills. The students of Sri SNS or monitor for competitive exams during the school hours. Our students participated in physics competition and won many prizes. Inter-school competition, hard work and determination have made the dreams of our students materialize in the inter-school competition that took part. Many won prizes and brought laurels to our school. ECA activities. Non-academic activity in the form of extracurricular provided support to students to venture into professional fields like martial art, music, dance and many more. That's why students need extracurricular activities which helps in enhancing many skill developments. In our school, we have ECA classes for grade 1 to 9 on Friday. Karate, Silamam, Western dance, classical dance, vocal music, instrumental music, chess, yoga and skating. Sports. The sports program helps us in identifying talent in particular sports and give more exposure to the students to develop a child physically, morally, socially, mentally and to some skills in co-scholastic areas. Our school app, keeping ourselves up with the pace of the modern world, complete digitalization of the school was undertaken which transformed the entire school shows. Channels through the information technology bring in more transparency and enhanced communication with parents and community. Having the school completely digitalization has enormous advantage to the parents, teachers and school itself. Parent can keep a real-time track of the status of their child for daily attendance, fee structure, periodic results, school curriculums, school circulars and news, etc. Staff enrichment program. Teaching is an ongoing process. Staying updated is a key to success in any field, especially in the field of education. Our teachers constantly strive to stay updated by attending workshops and various training programs. The school encourages the participation of the teaching faculty in a wide range of workshops, seminars, in-service training programs to enhance the knowledge of their subject and keep them up to activities. Hands-on experience, each child make them happy. Learning by doing gives great success in achieving our learning outcomes. Parent-teacher meeting. We firmly believe that positive communication between parents and teachers goes a long way in improving the efficacy of education. We ensure active participation of parents in the teaching learning process. Parents met the class teachers and discuss the performance of the students.
Also, feedback regarding their studies and health and performance will be discussed with their parents. The progress reports will be shown to the parents and their suggestions will be noted. Any sign of a child facing to make progress regardlessly of where they are in lower, middle or higher range is questioned and addressed. The progress of the students depends on the joint effort, mutual understanding and cooperation of parents and teachers are very important for the proper nourishment and progress of the students. New initiative. Improvement in motto. That should be one core values every person should have. We are proud to inform that we have implemented Scout and Guides for this academic year. Best Teacher Awards. Teachers can make such a profound impact on our lives and should be honored as heroes. Our staff, Mrs. Krishnaman and Ms. Shanti, received Best Teacher Award from DEO Sir. Mr. Paul Edwin Moses and Mrs. Abinia won Best Teacher Award from our management. Educational trips. It has been remarked the world is a book and those who not travel read only one page. Students were taken for educational trip to Kanyakumari. Coffee with Collector. Coffee with Collector, District Collector Mr. V.B. Jayasilan IAS interacted with our grade 10 students. They discussed various topics such as passion, academic, sports and extracurricular activities and asked his advice on how to become a successful. While talking with the students, Collector Sir said at this age the entire focus should be on education and students should make sure that they do not get distracted. He also emphasized on the importance of being educated to reach greater heights in life. World Record Event. Our students from grade 5 to 9 participated in the World Record Event, the longest vocabulary marathon, which was organized by Indian Book of Records and Beehive Communication. Our students received world record certificates. Awareness program from Fire and Safety Department. Officers from Karyapati Fire and Rescue Station provide demonstration and training for the students about the process of rescue and first aid measures to be taken in case of fire accident. Students participated eagerly in this program. Independence Day celebration. Sri SNS celebrated Independence Day on 15th August to remember the pride and commitment and contribution the brave individual who sacrificed their lives for the cause of India. Our chairman sir hoisted the national flag and the celebration included the list of programs done by the students. Sweets were distributed at the end of the celebration. Teachers' Day celebration. It is the supreme art of the teachers to awaken joy in creative expression and knowledge. The school celebrated Teachers' Day on 5th September with great gusto and gaiety. Students performed a cultural show to denote their love, respect, acknowledgement and recognition of the hard work put in there by teachers towards their development. The cultural show incorporates songs and dance. The students entertain teachers by various performances. Teachers enjoyed fun-filled activities that marked the celebration. Diwali celebration. Diwali was celebrated enthusiastically in the campus of Sri SNS. The teachers explained the importance of Diwali, the festival, spiritual significance, the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, good over evil, and hope over desire. Children decorated theirs with colors and glitters. Both the teachers and students enjoyed the Diwali celebration wholeheartedly with dance and bursting crackers. Christmas celebration. Christmas is a festival which inspired the spirit of sharing and caring. The school was beautifully decorated. The program started with the information about Christmas and why it is celebrated. A beautiful skit followed with melodious carols sung by the choir. The birth of Jesus, a harmonious story was displayed. The event ended with cheerful Christmas greetings as the students danced to the melodious tunes of Jingle Bells and We Wish You a Merry Christmas. The dazzling entry of Santa Claus added to joy and excitement of the students.
The boundless joy of celebrating the festival was visible on faces of all children. It was joyous and amusing program for everyone. Pongal celebration. This year, Pongal celebration was held in different and interesting manner. Children were asked to come to school in traditional dress with no bags. Pongal pots were decorated, traditional kilns were set up to cook the sweet pongal. Dry fire or wood sticks were used for cooking in a traditional manner. The enthusiastic voice calling Pongalo Pongal by the students and teachers echoed everywhere. Chants on Pongal celebration were displayed. School premises was decorated with flowers, sugar canes, and beautiful rangolis. After the puja to sun god, the Pongal was distributed to everyone. On this occasion, the children entertained by various traditional games, songs, dance, etc. Green Day celebration. The main objective of celebrating Green Day is to create awareness about the earth and to cherish the greenery by planting activity. Planting saplings in the school garden, all the students came in green colored dress. Overall, Green Day was very insightful day for the students where they learn about the importance of trees. Sports Day. The day where the students come together to showcase their abilities and compete against each other. The day filled with excitement, energy and enthusiasm. On this day, students participated in various sporting activities. The day being with parade where the students marched in their respective houses displaying their school flags. The students compete against each other in respective age groups and houses and the winners are awarded with medals and certificates. Food Day competition. The students of grade KG celebrated Food Day in their own creative manner. The students were motivated not to waste food, as wasted food means wastage of money and efforts which never good for anyone. The teachers encourage them to adopt healthy eating habits as eating well is fundamental to good health and well-being. Healthy eating helps us to maintain a healthy weight and reduce the risk of many diseases. Tiny tots learn the value of good nutrition as it is an important part of leading healthy lifestyle combined with physical activities. Special cleanliness drive event. Our school organized cleanliness drive event. The main motto of this program was to create awareness among the students regarding cleanliness and its benefits. All the students took part enthusiastically with the healthy spirit of competition. Students were participated eagerly. Fit India competition. In our school, Fit India competition dedicated to fitness with an objective to instill the importance of fitness in students and teachers, where there are several proposed activities given by CBSE which were conducted as per the schedule. The students were taught about the importance of fitness through debates, quiz on physical fitness and sports, along with essay and poem writing competition, which was organized. A poster making competition also conducted on the same day. CBSE Expression Series. Our school organized CBSE Expression Series for the academic section 2023 to 24. The competition was organized by CBSE. The competition was held on 8th December during the school hours in the school premises. Students from grade 1 to 10 were given topics to prepare for the competition. There were many different categories to participate such as essay, painting, poem and drawing. The competition activities not only provide a huge platform for talent but also served as a very valuable learning experience. Save Trees competition. Our school organized Save Trees competition for kindergarten to create awareness among the students. On this occasion, the school held a drawing competition as an expression of love and concern for the nature. The students actively took part in the competition and showed their interest towards preserving the environment and thus inculcate within them love for their mother nature. Winners of the competition will be awarded with the certificates. Self-intro competition. A self-intro competition was conducted by the kindergarten. The competition conducted was a sensational and gratifying experience of the KG students. The event proved that pre-primary kids can
very well introduce themselves to the world. Introducing oneself to the world as an art, the exposure of the kind boosts the confidence of children and helps them to be a more social, a confident mind. Leads one to great success when the tides are against them. Children were excited and felt more confident when they introduced themselves to an audience and the judges. We endeavor to build confident new generation of India. Fancy dress competition. Fancy dress competition. Healthy food habits for kindergarten students. Life is not possible without food. While food is very important in life, what is really important cannot be simply food, but healthy food. Only when we plan what we eat, we can make sure we are running a healthy life. Our kids show such a beautiful way by their costume. Enjoyed a lot to see them. Flameless cooking competition. To develop the skill on non-flame dishes, competition of cooking without fire was organized for kindergarten students. It was conducted with the view to create awareness about nutritional value of food cooked without fire. The students prepared healthy dishes using easy and quick recipes. The young chefs served the dishes in an artistic way and were applauded for their efforts. Child safety competition. We believe every child matters and has a right to be safe. Drawing competition for the little ones, children participated in these creative ventures with a great zeal and high spirits. Red Day competition. Red significance brightness, courage, and happiness, and that's what's glowing on the shining faces of little ones. Students came attired in red dress and participated in various coloring activities and poster making. Through this activity, children learn about the color red and its beauty. Bulletin boards and classrooms were crafted for the day. Teachers carefully planned activities to involve the children in learning process and rekindled their minds and enhanced their cognitive skills. Spell bee competition. Spelling form the foundation of any language. Besides spelling, the correct pronunciation is also equally important. In order that our students develop the habit of learning the spellings and the correct pronunciation, spell bee competition was organized in the school. All the students showed a lot of enthusiasm and ease. It is evident that a lot of hard work had been put by the teachers in preparing the students. Tables competition. Building logic and reasoning in the building blocks of mathematics, it is an amazing experience to witness our little cottages build out multiplication tables in the exciting dotting the tables competition. Twist tables, where the students had to combine physical stamina with mental ability to relay the answers. It was a splendid day for the participants as well as the students' audience who enjoyed the display of mathematical skill in the competition. We are happy to see the curious and adventurous students pick up mathematical skill that will help them in day-to-day life. Right to Information Act. Officers from Karyapati Fire and Rescue Station organized essay competition for the students based on the importance of Right to Information Act. Students were highly appreciated by the officials. Our students earned prizes. Voters Awareness Program. So we are planning to keep this program for our young minds for upcoming elections. Our school is going to organize a voter awareness program. Science Expo. Our institution planned to organize the science exhibition which lead the students showcase their working models which can be used for learning various scientific concepts for children for any age group. It involves students participating in activities of understanding cognitive, affective and mental aspects of the task. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் தாளாளர், நிறுவனர், இயக்குனர் மற்றும் முதன்மை அதிகாரி, இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர், பொதுமக்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ மாணவியர் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். ஒன்றும் ரொம்ப வருத்தப்படுறாதீங்க. இந்த லைட்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருட்டினா தான் அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் சூப்பராக இருக்கும்.
லைட்டிங்லாம் போட்டா. அதனால தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். என்னடா நம்ம பிள்ளைங்க டான்ஸ் பார்க்க வந்தோம், ஜாலியாக அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க வந்தோம், சார் வந்து மைக்கை பிடிச்சிட்டாரு எப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் இருட்டட்டும், இருட்டின பிறகு இந்த லைட்டிங்லாம் போட்டு இவ்வளோ லைட் இருக்குது, அந்த எஃபெக்ட்லாம் வரணும். என்ன சார் ரைட்டா? அப்படி தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். அதனால தான் நாங்கள் உங்கள் டைமை அப்படியே கொஞ்சமாக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் ரேராக தான் இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்குது, மைக் சான்ஸ். அதை நாங்கள் அவ்வளோ தூரத்தில் மிஸ் பண்ணுறதில்ல, வச்சு செஞ்சு தான் போயிடுறது. ஒரு 10 மினிட்ஸ். நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய இன்பத்தை அடையணும் அப்படின்னா சில துன்பங்களை கடந்து தான் போகணும். ஸோ நீங்கள் என்னை கடந்து தான் ஆகணும். ஒரு 10 நிமிஷம் இங்கே உங்கள் குழந்தைகளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் 24 பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார் இந்த செக்ரட்டரி சார் சொன்னார். ஒரு குழந்தைகள் வந்து உங்கள் குழந்தைகள் மட்டும்தான் உங்கள் பார்வைக்கு தெரியும். அதில் 20 குழந்தைகள் ஆடிட்டு இருந்தா கூட என் குழந்தை எங்கே இருக்கிறது, அதனுடைய முகம் வாடி இருக்கிறதா, அது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா, நல்லா டான்ஸ் மூமெண்ட்லாம் நல்லா பண்ணுதா, நல்லா பேசுதா அப்படின்றது உங்கள் குழந்தையினுடைய ஃபேஸ் மட்டும்தான் உங்களுடைய அட்டென்ஷனில் இருக்கும். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும், ஒரு 10 குழந்தை அடிச்சுன்னா 10 குழந்தையையும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அது கரெக்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா, அது நல்லா டான்ஸ் பண்ணுதா, அது சொன்ன மாதிரி செய்யுதா, சிரிச்சுட்டே இருக்கா, சோர்ந்து போயிடுச்சா, இதை ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து 10 குழந்தையும் தன் குழந்தையை போல பாவிச்சு அவ்வளோ தூரம் இந்த ஏற்கனவே ஒரு 15 நாளாக அதை வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கடுமையான ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களை குழந்தைகளை உங்கள் முன்னாடி அரங்கேற்றம் பண்ண போகிற டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல நன்றி சொல்லும் விதமாக ஒரு நல்ல சூப்பரான கைதட்டல் கொடுத்துடலாமா? வாழ்த்துக்கள், நன்றி டீச்சர்ஸ். இப்போ உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் இந்த நிர்வாகத்தை பற்றி சொல்கிறப்ப நம்ம சார் நிர்வாகிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு 10 நிமிடம். அவருடைய உழைப்பின் மேன்மை, தன் பட்ட கஷ்டம், இப்போ இருக்கிற நிலைமை எல்லாத்தையும் ஒரு அற்புதமாக சொல்லி கொண்டு வந்தார். ஒற்றுமையான குடும்பம், உழைப்பால் உயர்ந்த ஒரு சிந்தனை அப்படின்னு சொன்னார். இன்னும் திறம்பட இந்த நிர்வாகம் வளர்வதற்கு, இந்த பள்ளி மேலோங்கி செல்வதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கிறேன். வாழ்த்துக்கள் சார். இப்போ நம்ம 2 பேரும் பேசிக்க போகிறோம். பேரண்ட்ஸ் தான் நான் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு, அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது. சும்மா ஒரு 2-3 விஷயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 3 விஷயம் தான். ஒன்று வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைக்குள்ளும் ஒரு நட்சத்திரம் ஒளிந்திருக்கிறது, காண்பதற்கு கண்கள் வேண்டும். தயவுசெய்து மை டியர் பேரண்ட்ஸ், நம்ம குழந்தைகிட்ட ஒரு ஸ்டார் இருக்கு. நீங்கள் தயவு செய்து யாரோடையும் குழந்தைகளை கம்பேர் செஞ்சிடாதீங்க. அவன் மேல இருந்தாலும் சரி, கீழே இருந்தாலும் சரி, நீ அவனை விட பெஸ்ட், நீ அவனை விட ஒஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. அந்த குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகளாகவே வரட்டும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ அவரை போல வர வேண்டும், நீ இவரை போல வர வேண்டும், யாரை போல வர வேண்டாம். அந்த குழந்தை அந்த குழந்தையாக வளரட்டும். குழந்தை பருவத்தில் குழந்தைகளை குழந்தைகளாக இருக்க விடுங்கள். நிறைய கொடுமைகள்லாம் நடக்குது, பின்னாடி பழி வைப்பாங்க. உங்களை எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அந்த எல்கேஜி படிக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு போறேன், எல்கேஜி படிக்கிறது அந்த குழந்தை, அதை போல வந்த உடனே மூஞ்ச கழுவி ஸ்நாக்ஸை வச்சு திணிச்சுட்டு உடனே புக் எடுத்துட்டு வா. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வன்கொடுமை இது, பெரிய கொடுமை இதுதான்ப்பா. குழந்தைகளுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கொடுமைனா இதுதான். அதே மாதிரி உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அப்பா பார்த்துக்கிறேன், உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் கூட்டிட்டு போறேன், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும். இது அதை விட மோசமான ஒரு கொடுமையான செயல், குழந்தைகளுக்கு எதிரான கொடுமையான செயல். குழந்தைகளை யோசிக்க விடுங்கள், குழந்தைகளை செயல்பட விடுங்கள், அதற்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நம்புங்கள். மை டியர் பேரண்ட்ஸ், ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் வழிகாட்டி கொண்டிருக்காதீர்கள். குழந்தைகளிடம் நிறைய பேசணும், நிறைய கற்பனை திறன். நாம சாதாரண விஷயங்களாக குழந்தைகளை திணித்துக் கொண்டிருப்போம், அது மிக உயர்வாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும். அதனுடைய நட்சத்திரம் அது யார் எப்படிதே அது கண்டுகொள்ளும். இருந்தால் டீச்சர்ஸ் கைட் பண்ணுவாங்க. நீங்களா ஒரு ஸ்டார் எடுத்து அந்த தோள்கள்ல நீங்க குத்தி வைக்காதீங்க அந்த குழந்தைகள் மேல. அது புனிதமான விஷயம். தூய்மையான அந்த குழந்தைகளுடைய இதயத்தை நீங்கள் சற்று கீறி விடாதீர்கள். உங்களுடைய ஆசை, உங்களுடைய நிராசை எல்லாம் அந்த குழந்தைகள் மீது தயவு செய்து திணித்து விடாதீர்கள். எந்த போக்கஸும் குழந்தைங்க மேல நீங்க கொடுக்காதீங்க. let them come up, let them come their own. அதுதான் ஒரிஜினல். அதெல்லாம் இல்லாம போச்சுன்னா என்றாவது ஒரு நாள் ஒரு வெற்றிடமாகவே அதனுடைய மனசுல மூளையில ஒரு வெற்றிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.
அது நினைத்தது ஒன்று, ஆனால் நடந்தது ஒன்று. நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஒரு மோசமான அவலத்தை நான் சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லதான் என்னுடைய கடமை, ஒரு கல்வியாளனாக என்னுடைய கடமை. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்கான், எம்இ போஸ்ட் ஆபீஸ்ல 10ஆம் வகுப்பு படித்தவன் ரோடு சேர்ந்து பரீட்சை எழுதி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல சீல் குத்திட்டு இருக்கான். எனக்கு தெரிந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்டா இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர் கிராஜுவேட்ஸ் எத்தனை பேர் தெரியுமா? 4000 பேர் இருக்கிறான். எனக்கு தெரிந்து நான் சொல்றது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கணக்கு. நான் கூட ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டேன், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்கான், சிவில் மெக்கானிக்கல். அன்னைக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட கேட்டேன், என்ன பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், இது பண்ணானே பில்டிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தானே, சிவில் பண்ணானே, இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. நிம்மதிப்பா, இப்பதான் பேங்க்ல சேர்ந்துட்டான் பரீட்சை எழுதி. எங்க போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம தெரியல. எதற்கு படிக்க வைத்தோம்? அதுதான் சொல்றேன், பேஷன்றது அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து வரட்டும்ன்றேன் நான். விடுங்களே. நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்க, லைஃப செட்டில் பண்ணிட்டோம். குழந்தை ஒரு பேங்க்ல போய் உட்கார்ந்துருச்சு, ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் உட்கார்ந்துருச்சு, ஒரு குரூப் 4 எழுதி உட்கார்ந்துச்சு, ஒரு குரூப் 2 உட்கார்ந்துருச்சு. நிச்சயம் அது முழுமையானது. கண்டிப்பாக ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சவன் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல என்ன வேலை? யாரோட காம்படிஷன்? 4000 ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல மாத்திரம், மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி எனக்கு கணக்கு தெரியாது. எங்க போயிட்டு இருக்கோம்? இங்க சாதாரணமான ஒரு பணிக்கான குழந்தைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். மெக்கானிக்கலா இயல்பாக நீங்கள் இருக்க விடுங்கள், குழந்தைகள் ஜெயிப்பார்கள். இயல்பாக இருக்க விடுங்கள், குழந்தைகள் நட்சத்திரமாக மின்னுவார்கள். நீங்கள் நம்புங்கள். இரண்டாவது விஷயம், என் குழந்தை எவ்வளவு நேரம் படித்தான் என்பதில் கணக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெற்றோரும், என் குழந்தை எவ்வளவு நேரம் விளையாடினான், என் குழந்தை எவ்வளவு நேரம் உடற்பயிற்சி செய்தான், என் குழந்தை எவ்வளவு நேரம் அவனை கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டு வியர்வை வழிய வேலைகள் செய்தான், வீட்டு வேலைகள் செய்தான் என்பதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதுதான் ஒரு உண்மையான தாய்க்கும் தகப்பனுக்கான உண்மையான ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால் அதுதான். நான் எதுக்குமே என் குழந்தைய வேலையை விடுறதில்லை, அதை பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிறேன். போன்சாய் மரங்களாக வளர்ந்து விடுவார்கள் மை டியர் பேரண்ட்ஸ். குழந்தைகள் அப்படி கிடையாது. வேலை கொடுங்கள், வீட்டு வேலைகளை செய்ய சொல்லுங்கள், கேட்டதை உடனே வாங்கி கொடுக்காதீர்கள். செல்லம் கொடுக்கும் தகப்பனாக தாயாக இருந்து விடார்கள் மை டியர் பேரண்ட்ஸ். வாஞ்சையோடு மட்டும் இருங்கள். வாஞ்சைனா என்ன சார் அப்படின்றது ஒரே ஒரு சின்ன கவிதை சொல்றேன். எறும்பு மருந்து வாங்க கடைவீதிக்கு சென்றேன் பிள்ளையோடு. நம்ம வீட்டு எறும்புக்கு உடம்பு சௌகரியம் இல்லையா என்று கேட்டால் பிள்ளை, எறும்பு மருந்து வாங்காமல் திரும்பி விட்டேன். இதுதான் வாஞ்சையுள்ள அப்பா அம்மா. எறும்பு மருந்து வாங்காம போனா எறும்பு கடிக்கும், எறும்பு மருந்து வாங்காம போனா வீட்டுல திட்டு. இருந்தாலும் கூட என் குழந்தையின் மனது நோகம் கூடாது என்பதற்காக நான் அதை சற்று கூட்டி வந்தேனே, வாங்காமல் வந்து விட்டேனே. அதுதான் வாஞ்சை. செல்லம் வேறு, வாஞ்சை வேறு. மழையில் நனைய விடுங்கள் மை டியர் பேரண்ட்ஸ். இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா? மழை வேண்டும் மழை வேண்டும் என்று தவிப்பது, யாகம் செய்வது. மழை வந்தால் ஓடி ஒளிந்து எங்கோ ஒரு இடத்திலே ஒளிந்து கொள்வது. என்ன ஒரு ஆட்சிக்கு இந்த உலகத்துல. அவதான் பார்த்தேன். இந்த ஆந்திரால என்ன நீங்க போயிருக்கீங்களா? மழை பெய்தால் ஒவ்வொரு அபார்ட்மெண்ட் மாடிலையும் ஒரே கூட்டமாக இருக்கும். மழையில் நனைவார்கள், அவர்கள் எல்லாம் விரும்பி நனைவார்கள் மழையில். நம்ம ஒரு சின்ன தூரல் விழுந்துடக்கூடாது. குழந்தையை தூக்கி உள்ள வந்துரு, உள்ள வந்துரு. ஒரு சின்ன வாடை அடிச்சிடக்கூடாது. உள்ள வந்துரு, உள்ள வந்துரு. அதை சாப்பிடாதே, இதை சாப்பிடாதே. எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறோம்? புழுதியில் விளையாடட்டும், வியர்வை வழியட்டும் குழந்தைகள் மீது. குழந்தைகளை குழந்தைகளாக இருக்க விடுங்கள் மை டியர் பேரண்ட்ஸ். மூணாவது காரியம், அதோட முடிச்சுக்கிறேன், பயப்படாதீங்க. ஒவ்வொரு நாளை இரவிலும் அந்த உறங்க போகும் அந்த படுக்கைகளிலே குழந்தைகள் உங்கள் மடியில் கிடத்திக் கொள்ளுங்கள். கதைகள் சொல்லுங்கள் மை டியர் பேரண்ட்ஸ். ஆத்மார்ந்த கதைகளை சொல்லுங்கள். கதைகளை இயல்பாக சொல்லுங்கள். கதை சொல்லுகிறேன் வா என்று சொல்லாதீர்கள், இயல்பாக சொல்லுங்கள். உங்கள் இரவு நேர சாப்பாட்டில் உங்கள் குழந்தைகளோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள். நான் இவனுக்காக தான் உழைக்கிறேன், ஓவர் டைம் போறேன். நான் 10 மணிக்கு வர்றேன் உழைச்சிட்டு, அவன் தூங்கி இருப்பான். நான் 6 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு போயிருவேன், அவன் அப்ப எந்திரிச்சிருக்க மாட்டான். என்ன வாழ்க்கை இது? எதையோ தேடி எதை தேட வேண்டுமோ அதை விட்டு கொண்டு போகின்ற வாழ்க்கை. உங்கள் உழைப்பை நான் குறை சொல்லவில்லை.
ஒரு ஆத்மார்ந்த தகப்பனாக பணம் மட்டும் குழந்தைகளுக்கு இல்லை. அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மை டியர் பேரண்ட்ஸ். இந்த குழந்தைகளோடு நீங்கள் பேச வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் குழந்தைகளோடு பேச வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த நாள் முழுமையடைகிறது என்பதை நீங்கள் மனதில் இருத்திக் கொள்ளுங்கள். கதைகள் சொல்லுங்கள். தாயின் மடியை விட, தந்தையின் மடியை விட உன்னதமான இடம் இந்த உலகத்தில் குழந்தைகளுக்கு வேறு எங்கும் கிடைப்பதில்லை. இந்த மடியில் கிடத்திக் கொண்டு கதைகளை சொல்லுங்கள். வல்லாங்கிணரை சேர்ந்த உங்கள் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுகிறார், படித்தவர்கள் தான் கதைகளை எளிதாக புரிந்து கொள்வதில்லை, விளக்கம் கேட்கிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகளும் பாமரர்களும் மிக எளிதாக கதைகளை பிடித்துக் கொள்கிறார்கள். என்ன சொல்கிறோமோ என்பதை உள்வாங்கிக் கொள்கிறார்கள் என்று. கதை சொல்லப்படுங்கள். ஒரு சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சி மாதிரி கூட நீங்க சொல்லலாம் குழந்தைகளுக்கு. இந்த உலகத்தை கற்றுக்கொள்ள, என் பையன் பெரிய விஞ்ஞானி, என் பையன் பெரிய டாக்டர், என் பையன் பெரிய இன்ஜினியர் அப்படின்றதுல நீங்க தயவு செய்து பெருமை கொள்ளாதீர்கள். என் பையன் பேங்க்ல போய் உட்காந்துட்டான் எம்ஏ படிச்சுட்டு, ஒன்றும் கிடையாது, பெருமைக்குரிய விஷயமே கிடையாது. என் பையன் ஃபாரின்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டான், பெருமைப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுதான் நிதர்சனம். என் பையனை இரக்கமுள்ள மனிதனாக, மனிதமுள்ள மனிதனாக, பிறரை நேசிக்க தெரிந்த மனிதனாக, புறாவின் கண்களை போன்ற கருணை நிறைந்த கண்கள் உடையவனாக, பிறர்க்கு அன்பு கூறக்கூடிய, பிறர் துன்பத்தில் பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதனாக உருவாகி இருக்கிறேன் அப்படின்றதுலதான் ஒரு தாயும் தந்தையும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். கதைகள் பாருங்க, ஒரு சின்ன கதை, இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நீங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும். 2 கதை உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷல் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கொரோனா டைம் அன்றைக்கு 10 மணிக்கு, பிப்ரவரி 24 25 நினைக்கிறேன், 2000 நினைக்கிறேன், 5 இரவு. நான் அப்போ பட்டுக்கோட்டையில் டிஓவா இருக்கேன். அடிச்சு பிடிச்சு பஸ்ஸில் இறங்கிட்டேன். ஆனால் என்னுடைய வீடு ஆரப்பாளையம். இந்த மாட்டுத்தாவணியிலேருந்து ஆரப்பாளையம் போகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, பஸ்ஸெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டாங்க. பரிதவிச்சு நிற்கிறேன். எங்கும் அமைதி, ஒரே இருட்டு, பஸ் கிடையாது, மக்கள் கிடையாது, ஒரே நிசப்தம். எப்படி போவது என்று தவித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன். ஒரு ஆட்டோ கிராஸ் பண்றது, நிப்பாட்டுறேன். பா தம்பி, நான் ஆரப்பாளையத்துக்கு போகணும்பா அப்படின்றேன். ஏறிக்கங்க சார் அப்படின்றான். ஏறிக்கொண்டேன். ஆனா நான் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டேன், நார்மலா 200 ரூபாய் கேட்பாங்க மாட்டுத்தாவணியிலிருந்து ஆரப்பாளையம் போறதுக்கு. ஆனா நான் 2000 ரூபாய் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நிச்சயமா 2000 ரூபாய் அந்த நேரத்தில் கேட்பாங்க. ஏன்னா இது இக்கட்டான நேரம். கண்டிப்பா 2000 ரூபாய் கொடுப்போம். உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம், எந்தெந்த விஷயங்களுக்காக என்று. அப்ப அவங்க பையில நான் 2000 ரூபாய் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன். வண்டி போயிட்டே இருக்கு. அப்ப கேட்கிறேன், போற கொஞ்ச நேரம் கழிச்சோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு. கேட்கிறேன், தம்பி எவ்வளோப்பா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஐயா 100 ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா. எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு. தம்பி நான் ஆரப்பாளையம் அப்படின்னு, ஆரப்பாளையத்துக்கு தான் கேட்குறேன், 100 ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா. எனக்கு ஒரே என்ன சொல்லதுன்னே தெரியல, அமைதியாக இருந்துட்டேன். எனக்கு நான் என்ன கிள்ளி பார்த்துக்கிட்டேன், எங்கே நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு. கொஞ்சம் தூரம் போயாச்சு, கோரிப்பாளையம் போயாச்சு. ஒருத்தர் ஏறினாரு. அவர் நிப்பாட்டினார் ஆட்டோவை, என்னை மாதிரியே பரிதாபமா நிப்பாட்டினார். ஏறிக்கிங்க சார். நானே அவரும் ஏறிக்கிட்டார். ஏறி ஒரு 10 நிமிடம் கூட அந்த பயணம் இருந்திருக்காது. எல்லாரையும் திட்டுறாரு. ஆட்சியாளர்களை திட்டுறாரு, டாக்டர்ஸை திட்டுறாரு, மக்களை திட்டுறாரு, இந்த நோயையும் திட்டுறாரு. திட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார் கடைசி வரைக்கும். அவ்வளோ ஒரு வெறுப்பு அவர் மனசுல. அவருடைய இடம் ஆரப்பாளையத்துக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. அவர் இறங்குறாரு. இறங்குறப்ப ஆட்டோல ஏறுறப்ப ஆட்டோக்காரர் எவ்வளோன்னு சொல்லல, இவர் ஏறுறவரும் எவ்வளோன்னு கேட்கல. அவர் இறங்கிட்டாரு. இறங்கின உடனே இவர் ஆட்டோக்காரர் பார்க்குறாரு. வரேன் அப்படின்றாரு. பணம் அப்படின்றாரு. அப்புறம் அவரே சொல்றாரு, நீங்க எவ்வளோ சார் கொடுக்குறீங்க? நான் 200 ரூபா கொடுக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன, நீங்க தானே மாட்டுத்தாவணியில இருந்து வந்தீங்க, நீங்களே கொடுங்க. ஏன்பா அவர் தான் கொடுப்பார்ல, எனக்கு எதுக்குப்பா, நான் சும்மா தானே வந்தேன் அப்படின்றாரு. உடனே இந்த ஆட்டோக்காரர் சொல்றாரு, சரி பரவாயில்லைங்க, நீங்க போயிட்டு வாங்க, சீக்கிரம் போங்க வீட்டுக்கு, சீக்கிரம் போங்க அப்படின்றாரு. அவர் என்ன நினைச்சாரோ, என்ன நீ போ சொல்ற, நீ பெரிய ஆளா, ஒரு லந்து பண்றாரோன்னு நினைச்சிட்டாரு அவரு. என்னைய போ சொல்ற, நான் இங்கதான் நிற்பேன்னாரு. சரியா தெரியாம சொல்லிட்டேன், நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்றாரு. கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேட்கிறேன், இந்த ஆட்டோக்கார்ட்ட, எனக்கே அவ்வளோ கோபம் வருது, எட்டிக்கிட்டு ஒரு அறை அரைஞ்சிருக்கலாமே நீ அப்படின்னு கேட்டேன். அதாவது அட்லீஸ்ட் நல்லா 2 திட்டு இருக்கலாமே. பரவாயில்ல சார் அப்படின்னா. ஏன்னா வித்தியாசமா நல்லா இருக்கானு சொல்லிட்டு ஆரப்பாளையத்துக்கு வந்துருச்சு, இறங்கியாச்சு. அவர் 100 ரூபா தான் கேட்டார். ஆனால் எனக்கு மனசு கேட்கல, 200 ரூபாயா கொடுத்தேன். நான்
வேகமாக அந்த 2 100 ரூபாயை வாங்கிட்டு திரும்ப ஒரு 100 ரூபாய் ஞாபகமாக என் பையில வச்சுட்டாரு. அப்போ நான் கேட்டேன், என்னங்க நீங்கள் நான் நீங்கள் 2000 ரூபாய் கேட்பீங்க, நான் பையில வச்சுருந்தேன், நீங்கள் என்ன அப்படி? இல்லை சார், என் வீடு ஆரப்பாளையம் தான், நான் அங்கேருந்து ஒரு சவாரி இறக்கி விட்டுட்டு வந்தேன், நான் என் வீட்டுக்கு வர்றப்ப நீங்கள் சும்மா வந்தீங்க, உங்களை ஏற்றிட்டு வரேன், அவ்வளோதான் சார் அப்படின்னா. இப்போ நான் பார்த்தேன், ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனாலும் நீ அவன் தால ஒரு நல்லா திட்டி இருந்திருக்கணும், அந்தால இப்படி ரொம்ப உங்களை ரொம்ப மோசமாக பேசிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அந்த ஆட்டோக்காரர் சொன்னார், சார் நான் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும், என் குழந்தை என்னுடைய மனைவி எனக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க, நான் போனால் அவங்க சாப்பிடுவாங்க, எனக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நான் போகிறேன் சார். அது மாதிரி தான் சார் அவருடைய மனைவி அவருடைய குழந்தைகள் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களாம் அவருக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க. அவர் பாவம் ஏதோ ஒரு வெறுப்புல இருந்தாரு, பாவம் பரவாயில்ல சார், அவங்க வீட்டில் இருப்பவங்களா நான் அவரோட சண்டை போட்டிருந்தேன்னா அந்த வெறுப்பை கொண்டு போய் இன்னும் அதிகமாக அவங்க வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுப்பாரு, அந்த வீட்டு சந்தோஷத்தை கெட்டு போயிடும் சார், அவங்க சந்தோஷமா இருக்கட்டும் சார், பரவாயில்ல சார்னு சொன்னான். அவர் தள்ளி போன பிறகுதான் நான் ஒன்றை நினைத்து கொண்டேன், கடவுள் சில நேரம் ஆட்டோக்காரர் வடிவத்திலும் நம்ம முன்னால் வந்து போகிறார் என்று. இதுதான் நிதர்சனம். இதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் குழந்தைகளுக்கு, இதுதான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லிக் கொடுங்க. பொறுத்து போதல், இன்னொருவருடைய துயரத்தை என் துயரமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாங்கினை இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். அவன் திட்டானே நீ திரும்ப திட்டு, அவன் அடிச்சானே நீ 2 அடியா அடி, இதை சொல்லிக் கொடுங்கள். ஒருவனுடைய துன்பத்தை எம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க, ஒருவனுடைய துன்பத்தை தன் துன்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வலிமையை குழந்தைகளுக்கு இந்த சிறு வயதிலேயே விதைத்து வையுங்கள் என்று சொல்கிறேன். அப்பொழுதுதான் தேசம் தெளிக்கும், அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய உண்மையான பெற்றோர் என்ற அங்கீகாரத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இன்னொரு கதை, ஒரு வித்தியாசமான கதை, நேசங்களை பத்தி. இது உங்களுக்கு தான், குழந்தைகளுக்கு சொல்றது கூட கிடையாது, உங்களுக்கு தான், வேற வழி கிடையாது. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அந்த கதை ஒரு கதை தான். அந்த கதை அவர் அந்த கதையில சொல்றாரு, ஒரு வழியாக அந்த லட்சுமி மாட்டினை விற்று விடலாம் என்று முடிவு செய்தோம் வீட்டிலே அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. லட்சுமின்றது ஒரு மாடு. அந்த மாடு முத அந்த வீட்டுக்கு வர்றப்போ நான் தான் அந்த கேரக்டர், நான் தான் கதை சொல்றேன். எங்க அம்மாவுக்கு அவ்வளோ ஆசை அந்த மாடு மேல. பெரிய ஆராத்தியெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து புட்டெல்லாம் வச்சு வந்தவுடனே, அது ஏற்கனவே குளிச்சு தான் வந்திருக்கேன், ஏன்னா விற்கிறவை குளிச்சு தான் அனுப்பியிருப்பான், இருந்தாலும் அது திரும்ப குளிப்பாட்டி நல்லா இதெல்லாம் வச்சு சூடம்லாம் காட்டி முத்தமிட்டு அப்படி வரவேத்தாங்க. அந்த நாள் இன்னும் எனக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கு. எந்த நேரமும் அந்த லட்சுமியோட தான் இருப்பாங்க எங்க அம்மா. நம்மளா கூப்பிடணுமா, சாதம் கொண்டாந்து வைமாம்னா, இருடா வர்றேன்டா, ஒரு மாதிரி பாக்குது லட்சுமி அப்படி. இப்படி இவ்வளவு ஒரு ஆத்மார்ந்த ஒரு உணர்வு ஒரு மாட்டிற்கும் ஒரு மனுஷுக்கும் இருக்குமா அப்படின்னு நாங்களாம் ஆச்சரியப்படுவோம். சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் பார்ப்பாங்க, யாரு வந்தாலும் கொட்டத்துலதான் போய் பார்ப்பாங்க எங்க அம்மாவை. வீட்டுக்குள்ள கூட இருக்குமா, அவ்வளவு பாசமா இருப்பாங்க அந்த மாட்டின் மீது. நான் என்னுடைய அண்ணன் 2 பேரு. எங்க வீட்டுல ஒரு தங்கை இருந்தா. ஒரு 20 வயசுல அந்த தங்கை திடீர்னு ஒரு நாள் இறந்து போயிட்டான், சின்ன நோயினால். என்னுடைய அம்மாவுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும், எப்படின்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு நாள் நடு வீட்டில் உட்காந்து உப்பாரி வச்சு அழுவாங்க. 5 நிமிடமாவது அந்த உப்பாரி இருக்கும். அப்புறமெல்லாமே அது எனக்கு புரியும், இது என்னுடைய தங்கையை நினைத்து என் தாய் அழுகிறாள். அவளுக்கு திடீர்னு நினைப்பு வந்துச்சுன்னா உங்கார விட்டு அழுவாங்க. இப்போ நானும் அழுது கொள்வேன். ஆனாலும் அம்மாவை மெல்ல தொட்டு அம்மா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை தேத்துவேன். இருந்தாலும் அவர்கள் அழுது முடித்து விட்டால்தான் அவர்களுக்கு அந்த திருப்தி இருக்கும். இந்த லட்சுமிக்கும் அம்மாவுக்குமான உறவு அந்த ஏரியாவில் எல்லாருக்குமே பிரபல்யம் ஆயிடுச்சு. ஒரு நாள் ஒரு நல்ல விசேஷத்துக்கு கூட போக மாட்டாங்க. ஒரு நாள் போயிட்டாங்க, ஏதோ ஒருத்தங்க ரொம்ப கம்பல்ஷன், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டாங்க, சாப்பிடாம கொள்ளாம ஓடி வராங்க. ஐயோ லட்சுமி என்னை காத்துட்டு இருக்கு. இந்த லட்சுமி அதை விட மோசம். எப்படிதான் தெரியுமோ, அந்த ரோட்டு முக்கில் அவங்க வந்தாலே அம்மா ஒரே இவங்க கத்துறதும், அவங்க ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிறதும் முத்தம் கொடுக்கறதும் உண்மையிலே ஒரு புல்லரிக்க செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான உறவு. அப்படி ஒரு மேன்மையான உறவில் இருந்தாங்க அந்த மாடும் என்னுடைய அம்மாவும். எல்லாம் நடந்துச்சு. ஒரு நாள் லட்சுமி கன்றை ஈன்றார். அம்மாவுக்கு ஒரே ஆனந்தம். 2-3 நாட்களாக ஒரே பரபரப்பு. கன்றை போய் பார்த்தா அது ஆண் கன்று. அப்படியே அந்த ஒரு எவ்வளவு பிரியத்தோட இருந்தாலும் என்னுடைய அம்மா அந்த ஆண் கன்று அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே மூஞ்சியை சுளித்து கொண்டு உள்ள வந்துட்டான்.
லட்சுமி பக்கமே போறதில்ல, லைட்டா போறது. என்ன அப்படின்றது, அது அம்மா அம்மான்னு கத்தோம். நாங்க போனாலும் சாப்பிடாது. அம்மா வந்து போடணும், அம்மா வந்து தடவை கொடுக்கணும், அம்மா வந்து முத்தம் கொடுக்கணும். லட்சுமி அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரியமான லட்சுமி வந்துட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்கள் உடனே அம்மாவுடைக்கும் லட்சுமிக்குமான உறவு அப்படியே பிரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது. ஒரு நூலிலை மாதிரி பிரிஞ்சிருச்சு, பாதி அன்பு போயிடுச்சு. முன்னாடி மாதிரிலாம் விசேஷத்துக்குலாம் போயிடுறாங்க, இது கத்தும். அவங்க வெளியில பைய எடுத்துட்டு போனாலே அம்மா அம்மா அம்மான்னு கத்தும், ஊருக்கே தெரியும். ஐயோ அந்த லட்சுமியை விட்டுட்டு எங்கேயோ வெளியில போறாங்க அப்படின்ட்டு. அவ்வளவு ஒரு வாஞ்சையோடு கருணையோடு, கண்ணில் இந்த தண்ணிலாம் வந்திருக்கு, அந்த மாட்டினுடைய கண்கள் அந்த தண்ணி வந்திருக்கு. இவங்க போய் ஆதரவா கொடுக்கல, தட்டி கொடுக்கலன்றதுக்காக. அம்மா பாதி வெளியே வந்துட்டா லட்சுமிகிட்ட இருந்து. எனக்கெல்லாம் வருத்தமா இருக்கு, என்னம்மா அப்படி பண்றாது, கத்துதேம்மா, எனக்கெல்லாம் உயிர் போதேம்மா, என்னமா நீ இப்படி கல்லு மாதிரி ஆயிட்டுன்னு சொல்லுவேன். அட போடா அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. மீண்டும் ஒரு முறை கருவுற்றால் லட்சுமி. அம்மா சற்று எட்டி பார்த்தால் மீண்டும் ஆண் கன்று. சுத்தரவா 100% அம்மா விலகி போயிட்டாங்க. அந்த லட்சுமி இருக்கிற பக்கம் கூட அவ திரும்பி பார்ப்பது கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த லட்சுமி ஒவ்வொரு முறையும் ஓங்காரமிடும், கண்ணுக்கு தண்ணி வரும். நாங்கெல்லாம் போய் தடவை கொடுப்போம், திணிச்சாதான் சாப்பிடும். அம்மா கொடுக்கல, அம்மா வந்து குளிப்பாட்டல, அம்மா வந்து நேசிக்கல, அம்மா வந்து முத்தம் கொடுக்கல. அந்த ஏக்கம் அந்த கண்ணு பாயத்தன்னு சொல்லலையே ஒழிய அந்த உணர்வுகளை பூரா அதை அப்படியே காட்டும். நாங்க அதை மேதச்சோம். ஒரு அளவுக்கு மேல என்னால பொறுக்க முடியல. நான் சொல்லிட்டேன் அப்பாட்ட, சொல்லிட்டேன் அப்பா தம்பி அண்ணன்டா தான் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன், வேணாண்டா லட்சுமியை கொடுத்துருவோம்டா. இது கத்துறதும் அம்மா விலகி போவதும் என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. எனக்கு சித்திரவதையா இருக்கு. நம்ம கொடுத்தலாம் லட்சுமியை. இதப்பதான் கடையினுடைய முதல் வரிக்கு வரும். கொடுத்தலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். லட்சுமியை காசு கொடுத்தாச்சு, கூட்டிட்டு போற ஆள் வந்தாச்சு. இவங்க வரப்போறாங்கன்னு தெரியும். ஆனா அவருடைய அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, வீட்டுக்குள்ள இல்ல, ஒரு 4 வீடு தள்ளி போய் உட்காந்துட்டாங்க. 4 வீடு தள்ளி போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க. தெரிஞ்சவங்க வீட்டுல போய் லட்சுமியை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஆள் வந்தாச்சு. கயிறை பிடிச்சி இழுத்து கூட்டிட்டு போறாங்க. நீங்களாம் அந்த காட்சிகள் பார்த்திருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. கத்துது, அதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளை வேற யாரோ கூட்டிட்டு போறாங்க, நம்ம இந்த வீட்டுல இருந்து போல, அம்மாட்ட இருந்து போறமேன்னு அது அப்படியே அலறுது, போட்டு அது துடிக்குது, கடந்து கை கால்லாம் நடுங்குது, கண்ணீர் விடுது. ஆனாலும் இழுத்து கொண்டு போய் விட்டார்கள் லட்சுமியை. கடந்து போயிடுச்சு. அது சத்தமெல்லாம் ஓஞ்சு போச்சு, சத்தமே மறைஞ்சு போச்சு, காற்றில் கரைந்து போனது. நல்லா அப்படியே கொடூரமான ஒரு வேதனையில இருந்து இப்ப கூட அம்மா வந்து பார்க்கலையே, லட்சுமி ஒரு முத்தம் கொடுத்து அனுப்பி இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. மை டியர் பேரண்ட்ஸ், அந்த மாடு போன ஒரு மணி நேரத்தில் என்னுடைய அம்மா வந்தா. வேக வேகமா வீட்டுக்குள்ள வந்து நடு வீட்டுல உட்கார்ந்து முப்பாரி வைத்து அழுதார். குறைய அரை மணி நேரம். எப்பொழுதும் அவள் அழுகின்ற அழுகை, தன்னுடைய மகளுக்காக, இறந்து போன மகளுக்காக அழுகின்ற அழுகை 5 நிமிடம் தான் இருக்கும். ஆனால் எனக்கு மட்டும் புரிந்தது, இந்த அழுகை இறந்து போன அவளுடைய மகளுக்காக அல்ல, இது லட்சுமிக்காக. மை டியர் பேரண்ட்ஸ், நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், ஒரு நண்பனாக, ஒரு சகோதரனாக நான் கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்விகள். உங்களுக்குள் இந்த கதையை படித்து விட்டு ஏறக்குறைய 200 பேர் அந்த கதையாசிரியருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள். 200 பேர். ஏதோ ஒரு கணத்தில் என்னுடைய அம்மா ஏதோ ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டால் என்பதற்காக 25 வருடங்களாக நான் என் அம்மாவிடம் பேசவில்லை. ஆனால் உங்கள் கதையை படித்தேன். உடனே போய் எங்க அம்மா காலில் விழுந்து இணைந்து கொண்டேன். என்னுடைய சகோதரன் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் என்னை வான் கேட்கல அப்படின்றதுக்காக, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய பிள்ளை ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டான் என்பதற்காக அந்த ஆங்காரத்தை, அந்த ஒரு விஷயத்தை உள்ளுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டு புழுங்கிக் கொண்டு ஓடி ஒளிந்து கொண்டு, எப்படி அந்த லட்சுமியை பிரிந்த அந்த அம்மா 4 வீடு தள்ளி போய் உட்கார்ந்து விட்டு போன விற்பாடு வந்து கதறி அழுதாளே, அந்த ஏக்கங்கள் உங்களுக்குள்ளும் இருந்தால் தயவு செய்து மை டியர் பேரண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு உங்கள் சகோதரனோ, உங்கள் சகோதரியோ, உங்கள் அப்பாவோ, உங்களுடைய பிள்ளையோ போய் கட்டி அணைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த வாழ்க்கையும் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Our school was started as a play school on 2015 with the minimum strength of 25 pupils. Now our school was grown as the secondary level and have the futuristic infrastructure and facilities. Now and also our school follow the CBSE syllabus with the advanced framework curriculum, which has the advanced thematic lesson plan
and the critical thinking frameworks. Our school is not only considered sound study and also give the equal lesson plan for sports and extracurricular activities like us, Bharadam, skating, karate, yoga, silambam, veena, keyboard and athletic activities. For to improve their life skills in society, our school taught cooking, planting and art and craft and scout and guides. These are the academic frameworks. For to get the success for this academic framework, we have the best qualified and experienced principal and teachers. Next one is trust. Our school is runs under Sri Sabari Educational Trust, which is created on 2016 by our chairman, Mr. R. Devaraj and Bhuma Devi, and the board members. This trust is only focused on students' education. The students who economically weak but who has the excellent skills in education, our trust is on take care of the students with the zero tuition fee till the last standard of our school under Save Children scheme. The scheme was introduced on 2022. The scheme is applicable for all the students who are studying in CBSE, Tamil medium and also in English medium. For this upcoming academic year, our school introduces NCF as per NEP 2020 and 21st century of LMS education system. Next one is fee payment. For to easily to pay the fee, pay the school fee, our school introduces easy EMI option from 3 to 24 months and fee discount for siblings up to rupees 5,000 for family members. For next one is admission. For admission, our school introduces video admission facility for parents who is not able to come to school, who when everybody is working on the organization or any other states, which one is helpful for this. For video admission, our school provides a virtual tour and doorstep admissions and doorstep book deliveries. Next one is transport. For students, our school gives safe and secure transportation for kids. Our school bus has a cabin, front and back cameras with the safety sensors. For admission inquiry, parents can scan and fill the admission form and the fee payments by scan the QR code which is pasted on the school bus. In all, we are ready to save the good quality of education for children and we will promise you to build the pillars of our nations.